नमस्कार, न्यूज़ सब तक आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। और छोटा मुंह बड़ी बात, ये मुहावरा है, कई बार सुने होंगे आप। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप वीडियोस देख रहे हैं, उस वीडियोस को देखकर आपको बहुत सारी बातों का, बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लग जाएगा। मैं आपको आज इस विषय पर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीएम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत कुछ काम होता है उसका। और कई राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव के बाद सीएम के शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण के बाद बंगाल में जिस तरह से देख रहे हैं आपकी सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो को देखकर आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। आज तस्वीरें साफ दिखाऊंगा आपको और पूरी वीडियो जो हमारे पास उपलब्ध है उस वीडियो को दिखाऊंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो बहुत आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ एक ख़ास और विशेष जानकारी है। विशेष जानकारी ये है कि बंगाल चुनाव होने के बाद अब कहानी कुछ और नज़र आ रहा है। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में बकरा ईद है और बकरा ईद के मौके पर बंगाल में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि हिंदू समाज के लोग गाय पालते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। और हर साल जब गाय पालते हैं, सालाना गाय को बेचते हैं, उससे जो है उनको मुनाफा होता है और जो भी काम रहता है उनका उसको पूरा करता है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कई ऐसे वीडियो में जिस तरह से आप देखते हैं कि वीडियो में बंगला भाषा में है और बंगाली में बोलते हैं कि किसी ने लोन लिया है, बंधना लोन ख़रीदा है, किसी ने कहीं से लोन लिया है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन लोग सड़कों पर रो रहे हैं, एक समाज के लोग, एक हिंदू बिरादरी के लोग जो आज अपने गाय को बेच नहीं पा रहे हैं मार्केट में। और मुसलमानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। मुसलमानों का कहना है कि हमेशा हमेशा के लिए गाय बैल का मांस खाना, गोश्त खाना बंद कर दें मुसलमान। इसकी जानकारी, इस बात की जानकारी एक मौलाना अपनी बयान जारी करते हैं और लोगों को बताते हैं, और लोग तमाम जो बंगाल के लोग हैं उसको अमल करते हैं, उस पर सुनते हैं। क्योंकि यही चीज़ों में, इन्हीं कामों पर न जाने कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोग मारे गए। लेकिन समय पर समझदारी दिखाई और बंगाल के मौलाना ने कहा, और दूसरे जगह से भी खबरें आई कि तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि गांव को जो है, गाय माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। लेकिन वीडियो हमारे पास बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग, हिंदू बिरादरी के लोग किस तरह से रो रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं कि किसी ने कर्जा लिया है, किसी ने लोन लिया है और उनको साल भर उनका ये बिज़नेस था, ये व्यापार था, अब वो क्या करें। कुछ लोग गले में रस्सी लगा रहे हैं, कुछ लोग फांसी देना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी जान देना चाहते हैं, कुछ लोग सीएम से मांग करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं अभी सामने। हाल ही में कई दिन बचे हैं और कुर्बानी होने वाला है। तो इस तरह से है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जितने भी सारे गाय हैं, ये जो वहाँ के जो सीएम हैं उनको ख़रीद लेना चाहिए और हिंदू बिरादरी, हिंदू भाइयों को बांट देना चाहिए, इनका रक्षा करना चाहिए, उनको घर का खर्चा पैसा देना चाहिए। इस तरह के सोशल मीडिया पर अलग अलग जानकारी, अलग अलग बातचीत आ रही है। लेकिन मैं बता दूं कि फिर एक बार कि एक सीएम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, पानी, विकास, एजुकेशन, शिक्षा, आयात निर्यात, इंपोर्ट, ये तमाम चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये तमाम चीज़ें होती है। लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा अगर मैं बनाता हूँ तो शायद आप नहीं देखेंगे, इसलिए ये तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो देखें। सबसे पहले जो मौलाना कासिम साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है
तो विधानसभा 2026 के बाद, पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 के बाद इस बार बकरीद के मौके पर मुसलमानों ने गाय या बैल की कुर्बानी नहीं देने का फ़ैसला लिया है। वहीं नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने पूरी तरह से गाय बैल की कुर्बानी देने से मना किया है और उन्होंने हमेशा बंद कर देने की अपील की है और देश में तमाम मुसलमानों से अपील की है कि गाय का गोश्त खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए और सरकार से अपील है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करें। उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, उस क्लिप को देखें, उसके बाद तमाम जो सारे लंबे वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप देखें। और अगर आपको लगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में जब चुनाव हुए तो इन 5 राज्यों के जो सीएम के बयान हैं वो क्या स्टेटमेंट देते हैं ये भी आपको देखना चाहिए। ये देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्यों देश में विकास होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस पर काम होना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। तो यह वीडियो देखें सबसे पहले मौलाना कासिम साहब का, और उसके बाद फिर दूसरा जो वीडियो है वो भी आप पूरी तरह से देखें कि किस तरह से जो महिला हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, जो तमाम लोग हैं मार्केट जाते हैं और वो लोग सीधा वहाँ मना कर देते हैं गाय खरीदने के लिए, क्योंकि मुसीबत लेना नहीं चाहते हैं। मुसलमान पहले से ही तकलीफ़ झेल रहे हैं, तमाम तरह की शिद्दतों का, तमाम तरह की परेशानियों का, तमाम तरह की मुसीबतों का ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए है। না হলে আমাদের সন্তান স্বামী আজ গেলে অভয়ের মা কাঁদছে, ওনার কানে কাঁদতে যাচ্ছে। আজ যখন আমাদের সন্তানরা বাবার জন্য কাঁদবে, আমরা কোথা থেকে বাবা এনে দেবো? উনি বলুক, আসতে বলেন সরকারকে। উনি তো বলেছে আমি দুয়ারে দুয়ারে যাবো, আসলে আমাদের দুয়ারে আজ উনি এনে শোনেন বলুন। আজ আমার সন্তান, আমি আজ নার্সিংহোমে অবসর করেছি, আমার কিচ্ছু নেই, আজ আমি কোথা থেকে দেবো? আর নাহলে আমার স্বামীর বিষয় না খেতে হবে, না আমার খেতে হবে, আমার দুটো বাচ্চার কে দায়িত্ব নেবে? উনি গরুর দায়িত্ব একটা পেয়ে নেই, তার না বাবা বলা আছে না মা বলা আছে। আর যদি সন্তানের বাবা মা হারা হয়, উনি কোথা থেকে জমা খরচ দেবে? এক নারকল বেড়ে নয়, বিশ্বজুড়ে খাল ব্যবসা। আর যদি লেবার কমপ্লেক্স বন্ধ হয়ে যায়, উনি বিস্কুট কারখানা খুলছেন, খুলে করে লোকের কাজ দেবেন। আমার ছোটবেলা থেকে আমি গোবর টেনে খেয়ে মানুষ হয়েছি, আমি ছোটবেলা থেকে গোবর টেনে মানুষ খাইছি। আজকে কি আমার যদি কেউ মাথায় তুলে বলে যে তুমি ব্যাগের কারখানায় গায়ে যাও, আমি কি কাজটা করতে পারবো? ও যোগী আদিত্যনাথের এইগুলো নেই আর আমাদের চাকরি বাকরি একসাথে দেন, আমরা কেউ গরু পুষবো না। আরে বাবা সে কথা দূরে যাক, এখন যেটা বলছি যে আমার ধরোগে এই গরু না পুষে খেলে চলবে না। যদি যোগী আদিত্যনাথ যে কোনো কথা বলে, খালি সেইগুলো আমাদের চাকরি দেন, একটা যে কোনো কর্ম দেন, আপনারা গরু পোষা বন্ধ করে দেন। গরুগুলো তৈরি করার জন্য আজ থেকে আমার বয়স এই প্রায় 40 বছর, আর 40 বছরের মধ্যে আমি 30 বছর ব্যবসা করছি, 30 বছর ব্যবসা করছি। আমার দুটো ছেলে আছে, আমরা 12 মাস এই ব্যবসা করে খাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি, আমাদের কুরবানিটা সুস্থভাবে যেভাবে চালু করতে হয় সেভাবে চালু করুক। আমাদের না তো গোলায় দৌড় দিতে হবে। আমাদের এক একজনের বাড়ি 5টা 6টা করে লোন নিয়ে সব গরু তোলা আছে। আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা করুন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটা আমার দাবি থাকলো, সবিচার করে দেন আপনারা। শুনলাম এখানে মানুষরা প্রচুর টাকা লোন নিয়ে আছে। হ্যাঁ, প্রচুর টাকা লোন নিয়ে গেছে। যত ব্যবসাদার আছি আমরা ব্যবসাদার, আমরা গরু বাইরের বাঁকুড়ার লাইন থেকে আমরা সব গরু কিনতে যাই। আমাদের রাস্তায় গিলে এখন রাস্তার লোক কেড়ে নিচ্ছে, মারছে আমাদের। হিন্দুরা আমাদের মারছে রাস্তায়, বজরংবলীর দল আমাদের মারছে, মেরে গাড়িতে গরু লাভিয়ে নিচ্ছে আমাদের। আমরা ব্যবসা টোটালি করতে পারছি না, আমরা খুব গরিব মানুষ। আমরা 5-6টা করে গরু ভাগে সবাই মিলে একটা গাড়ি দিয়ে, একটা গাড়িতে সবাই মিলে যাই আমরা 8-10 জন। কেউ 4টে কিনলে, কেউ 3টে কিনলে, কেউ 2টে কিনলে, এইভাবে আমরা ব্যবসা করি। আমরা ওখান থেকে হাটে থেকে রসিদ চালান নিয়ে আমরা গরুটা আনার পরে আমাদের এখন বাঁকুড়ার লাইনে যেতে দিচ্ছে না। ওখান থেকে রাস্তায় মাল পাবলিক লাভিয়ে নিচ্ছে, হিন্দুরা আমাদের লাভিয়ে নিচ্ছে। সুকুমার নস্কর, আমি দুটো গরু পুষি, 10টা গরু পুষেছি। এই গরুর উপরে আমার ভাত ভিত্তি, এইভাবে আমার সংসার চালাতে হয়। তুমি সরো না, এইভাবে আমার সংসার চালাতে হয়। যদি গরু বাছুর না বেচতে পারি, খাবো কি? গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে, এছাড়া কোনো উপায় নেই। আমাদের তো জমি জায়গা নেই,
এই দিদির উপরে ভাত ভিত্তি সব। কত লাখ টাকা আপনি লোন নিয়েছেন? লোন নিয়েছি 10 লাখ টাকা। আপনি এই ব্যবসা করে খান? এই ব্যবসা করি খাই, এই ব্যবসাতে আমার সংসার চলে। প্রতি বছর কুরবানির সময় প্রতি বছর 12 মাসই ব্যবসা করি। আর গত বছর ভালো ব্যবসা হয়েছিল? গত বছর ভালোই বেচাকেনা করেছিলাম, তার থেকে ভালোভাবে চলেছিল। নতুন সরকার থেকে কি আপনি অনুরোধ তাহলে জানাবেন? কি করে আমি তো কিছু সরকার কি করবে না করবে, সরকারের উপরে এখন ভরসা। সরকারি তো নিষেধাজ্ঞা আছে না? নিষেধ তো ওই করে তো আমাদের তো মৃত্যুটা হয়ে যাচ্ছে। এসব নিয়ম হচ্ছে এইসব নিয়ম কারণ গুলো হওয়া মানে খারাপ না? আমরা কি করে খাবো? কিন্তু কি বলবেন, আপনি তো একটু হিন্দু, তার কি আপনি ব্যবসা কেন করছেন তাহলে? এটা তা আমার বন্ধ করে দিতে হবে, দিয়ে ভিক্ষা করতে হবে। সরকারকে আপনি কিছু জানাবেন? কি আবেদন করবেন? আমরা কি করে খাবো? আমরা কি করে খাবো? আমার নাম শ্রবণ মণ্ডল। হ্যাঁ, আমাদের এইসব গরু না বিক্রি হলে আমরা কি করব? না খেয়ে তো মারা পড়তে হবে আমাদের বউ ছেলে পেলে। আমাদের যে দেনা নিচ্ছে সে দেনা কে দেবে? পুলিশ থেকে আপনাদের কোনো কিছু? না না না, বলা না। আমার নাম ভূপাল বাইন। আমি 4 লাখ টাকা লোন নিয়ে 6টা গরু পুষেছি, কিন্তু 6টা গরু পুষে এক্ষুনি বেচতে পারছি না। সরকারের কাছে করজোরে অনুরোধ যেন এবার কুরবানিটা ছাড় দে, আমাদের গরুগুলো বিক্রি হয়ে যায়, তারপরে যা সিদ্ধান্ত করবো আমরা মেনে নেবো। আপনার কি মানে আপনি যে বিজেপি পার্টি এসে আপনার জন্য ভালো করছে না? না, ভালো, বিজেপি পার্টি ভালো। বিজেপি পার্টির আমরা সমর্থন, বিজেপি পার্টি আমরা ভোট দিয়েছি, কিন্তু আমাদের এইগুলো আমাদের একটু লাইনটা পরিষ্কার করতে। আপনি কি জানতেন যে বিজেপি সরকার আসার পরে গরুটা বিজেপি আসলে তো এইসব হবে না। না, আমরা জানতাম না গো, জানলে তাহলে আমরা গরু পুষতাম না। সরকার থেকে কি আপনি অনুরোধ করবেন? সরকারের কাছে আমার অনুরোধ যাতে আমরা এই বছরটা আমরা পার করে দিতে পারি। আপনি এক বছর দিয়ে গরু ব্যবসা করছেন? আমি আজ 8 বছর ধরে করছি। আপনার সঙ্গে আপনার পরিবারে কে কে আছে? আমার ছেলে আছে, মেয়ে আছে, আর মা আছে, আর আমার স্ত্রী আছে। করে খান আপনি? আমি এই করেই খাই। প্রতি বছর বকরিদের সময় কত টাকার আপনি ব্যবসা করেন? আমার বছরের শেষে এইটা 2-2.5 লাখ টাকা, এইটা ভেঙে চুরে আমরা সারা বছর চলে, আমার চলে। এবছর তো আপনার কিছুই হলো না? না, এবছর কিছু হলো না। আমার নাম ভূপাল ভাই। আছে আমাদের এই কাজ কারবার গুলো সব বন্ধ করে দেবে, গরু খাওয়া বন্ধ, তাহলে আমরা কি করে খাবো? আমরা তো তাহলে ভিড় করতে হবে, না তো আমাদের চিন্তাই করতে হবে। আমরা কি করে খাবো? ছোটবেলা থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করি, এটা নিয়ম তো না। এ কি নিয়ম? সরকার পাল্টেছে, ভালো হয়েছে, সরকার ভালোভাবে চালাক। এইসব নিয়মগুলো করছে কেন? হ্যাঁ, এবারে আমরা কেন এবারটা ছাড় দেবে কেন? এটা 12 মাস ছাড় দেবে, কথা বলো না। 12 মাস ছাড় দিয়ে রাখতে হবে। এই নিয়মটা হবে কেন? হিন্দু মুসলমান আমরা ভাই ভাই মতন চলি, আমরা একই সাথে চলি, একই সাথে খাই, আমরা সেইভাবে চলাচলতি করি, সেইভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করি। আমাদের এভাবে কেন নির্যাতন হয়েছিল? কোনো সময় আমাদের বাপদাদার পুরুষ 14 পুরুষ এরকম হয়নি কেউ। এখন সরকার পাল্টে এইসব কথাবার্তা চলছে। পুলিশ এসে কি আপনাদেরকে বললো? পুলিশ এসে বলছে 14 বছরের গরুর দরকার। 14 বছরের গরু একটা আছে হাটে, দেখুন। যে গরু আছে কত বছর বয়স হবে? এর বয়স কত হবে? 12 বছর হবে, 10-12 বছর হবে। 10-12 বছর? হ্যাঁ, 10-12 বছর। 14 বছর গরু নেই? নেই, 14 বছর গরু সব মরে যাবে। আর তার মানে অসম্ভব আছে? ওটা অসম্ভব, ওটা হয় না, থাকতেই পারে না। কোনো গরু থাকতে পারে না, কোনো বাড়িতে দেখাতে পারবে না। বয়স কত হয়? 8 বছর, 10 বছর, 12 বছর বাঁচে গরু, 12-13 বছর বাঁচে। খুব ঠিক। আমার নাম নাজির শেখ। আমাদের গরুর পিছনে অনেক কষ্ট করতে হয়, গরু পুষে মানে আমাদের মানে ছোট ছোট বোন আছে, বোনদেরকে বিয়ে দিতে হয়। তারপরে আমরা আশা থাকি কুরবানি আসলে যে আমরা বিক্রি করে আমাদের বোনটার বিয়ে দেবো বা কিছু দেবো, কিন্তু এই গরুগুলো আমাদের সন্দেহ অধিকারী বিক্রি করতে বারণ করলো। যদি বিক্রি যদি আমরা না করি আমরা কোথায় যাবো? তাহলে আমাদের গরুগুলো যে কোনো ব্যাংকের থেকে লোনগুলো নিয়েছি, ওই লোনগুলো ওরা আমাদের শোধ করে দিক, আর আমাদের যে কোনো সবার চাকরিটা দিক, আমরা এটাই চাই। আমার নাম হলো বাবু সোনা। আমি একজন গরু পালক। আমি আগাগোড়া দীর্ঘ আজ 20 বছর ধরে এই গরুর কারবারের সঙ্গে যুক্ত দাদা। আমি দুধের কারবার করি এবং ঠাট গরু কারবার আছে। আমাদের এই গরু বিক্রি করে আমাদের সংসার চলে। আমি আজকে ওপেন আমাদের আর্থিক সমস্যা, সরকার যে পেটে লাথি মারলো আমাদের,
এই লাথি মারার কষ্ট, এই যে কি যন্ত্রণা দিয়েছে, এর থেকে আমি বিষ হাতে নিয়ে ঘুরছি, আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবো বলে। কেন আমাদের মার্কেটে যা ঋণ, ঘুষির দোকানে দেনা, ওষুধের দোকানে দেনা, আমরা কোথায় মেটাবো? আমরা যে গরুগুলো 2-4টে বিক্রি করেছিলাম ইলেকশনের আগে, সেগুলো সব রিটার্ন হয়েছে। এবং এই সরকার আসার পরে আমাদের বলেছিল আমরা তোমাদের বন্ধু, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিজেপি সরকার বলেছিল। কিন্তু এখন এসে এনার প্রতিটা পদক্ষেপে আমাদের পেটে লাথি মারছে এই সরকার। আমাদেরকে সময় দিতে পারতো, যে একটা আইন পাশ হয়ে রয়েছে, 1 মাস পরে আইনটা বলবৎ হবে, আমাদের একটা সময় নির্ধারিত, আমাদের একটা জায়গা গুছানোর ব্যবস্থা করুক, সেটুকুও করলো না। আজ যে গোমাতা চেল্লাচ্ছেন, আমি আজকে বলবো আমার সনাতনী যত ভাই বোন আছে, আমার কথা খারাপ ভাববেন না কেউ, আমি তাদেরকে বলবো আপনারা যে গরুকে গোমাতা বলছেন, যে মা 10 মাস 10 দিন গর্ভে রেখে মানুষ করেছেন, সেই মায়ের সেবাটাকে ভালো করে করুন না। সেই মায়ের আশীর্বাদ থেকে বড় আশীর্বাদ কিছু নেই। আপনি মায়ের আশীর্বাদ আগে নেন, তারপরে বলুন। আজকে আমরা সাধারণ গরিব মানুষ আমরা কি অন্যায় করি সরকারের কাছে? এই সরকারকে জিতিয়ে এনেছি, ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছি, এই সরকারকে আমরা এই বিপদে পড়ার জন্য আজ গরিবের পেটে লাথি মারছেন? বলুন। আমরা এই গরিবরা আজকে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে, আমাদের পেটে যখন লাথি মারে, পেটের জ্বালায় আমরা যখন সিংহর মতন গর্জন দেব, এই গর্জনের আওয়াজটা কতদূর যাবে সেটা সরকার বুঝতে পারবে। আমি বারবার বলছি, আজকে যদি আমাদের এই সরকার যদি আমাদের প্রতিজ্ঞা না করে, আমাদের কোনো ব্যবস্থা যদি না করে, আগামী দিন আমরা নবান্নের সামনে হাজির হবো। এতটুকু করলাম, নবান্নের সামনে কে গরু নিয়ে হাজির হবো, সরকার তখন বুঝবে গরিবের যন্ত্রণা কতটুকু। উনি তো এসিতে বসে থাকেন, গদি চেয়ারে, ঘোরানো চেয়ারে বসছেন, একবার এক আইন পাস করছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ আমরা কত কষ্টে সকাল 6টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত গরুর গোয়ালি খাটতে হয়। দাদা, আমি কালকে একটা হিন্দুদের নিয়ে ভিডিও করেছি, আমার হিন্দু ভাইরা, আমি তাদের সঙ্গে একসঙ্গে অটো বসা, 24 ঘন্টা একতলায় খাওয়া দাওয়া করি, কত কষ্টে তারা আছে সেটা বুঝতে পারবে। আমরা ভোর দিন সকালে 6টা থেকে স্টার্ট হয়, রাত 12টা পর্যন্ত এই গরুর গোয়ালি, এই গোবর তোলা কি খাটনি। একটা গরু দুধ দুধে গেলে তার লাথি খায়রা খেতে হয়, খুঁড়িয়ে হাড্ডি ট্যাবলেট খেয়ে আমরা তবু এই গরুর যত্ন করি। দাদা, প্রত্যেক দিন এদেরকে নিজেদের বাচ্চাদের মতন করে লালন পালন করে মানুষ করতে হয়। তাহলে এই কষ্টে আমরা মার্কেটে যে ঋণ হয়ে আছে, আমাদের কি ওপর মহল ছাড়বে? যারা বড় বড় দোকানদার আমাদের কেউ ছাড়বে না। আমরা গরিব, আমাদের গলায় পা তুলবে, গলায় গামছা দেবে। এই অপমান সহ্য করার থেকে আমরা গলায় দড়ি দেবো না, বিষ খাও, বিষ হাতে নিয়ে ঘুরছে। আমি বলছি তো, বিষকে আত্মহত্যা করবো যদি আমাদের কোনো প্রতিজ্ঞা না করে। আমরা কোথায় যাবো? আমরা তো গরিব, আমাদের তো কোনো অর্থ সম্মান নেই, ভাবে জমি জায়গা নেই যে বেঁচে আমরা উঠবো। আমরা কোথার থেকে বাঁচবো? আপনার বলুন। আমাদের অন্তত এই ধরনের কাজে নাকি শুনলাম 2050 সালে 1950 সালে আইন আদায় হয়েছে। এতদিন কোথায় ছিল? হঠাৎ রাতারাতির মধ্যে বলে দিল আইন বন্ধ তো বন্ধ। আমরা করতে বাঁচবো? আপনি বলুন, আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করছি দাদা, আপনি বলুন আমরা কিভাবে বাঁচবো? আমাদের ঋণটা কিভাবে শোধ হবে? তাহলে সরকার আমাদের মালটা তুলে নেক, নিয়ে আমাদের টাকা পয়সা দেখ, আমাদের অন্য আমরা ব্যবসা দেখবো। আমরা কোন ব্যবসাটা করে খাবো আগে বলুন। আমরা বিজেপি সরকার বারবার বলেছে টিএমজি সরকার দুর্নীতি করতো, টিএমজি সরকার দুর্নীতি করতে সাথে দূরে চলে গেছে। আমরা আপনাকে তো এনেছি বিজেপি সরকারকে, বিজেপি সরকার তাহলে আমাদের বন্ধু হোক, আমাদের পাশে দাঁড়াক। তাহলে একটাই জিনিস আজকে বিজেপি সরকারও প্রমাণ করলো যে গরিবের কেউ নেই, গরিবের একমাত্র ওপরওয়ালা আছে। এটা মাথায় রাখতে হবে সরকারকে, গরিবের জন্য কেউ নেই। সরকার আজকে আবারও প্রমাণিত, আমরা গরিব বলে আমরা কি আমাদের কোনো দাম নেই? আমরা রাস্তার কুত্তার মতন সব জায়গায় লাঞ্ছিত হবো, বঞ্চিত হবো? এটা আপনি বলুন। আমি আমার জনগণকে বলছি আগামী দিনে আমরা নবান্ন যাবো, এই কথাটা আমাদের সাংবাদিককে বললেন, আমরা অনুরোধ করলাম। স্বামীকে খাওয়াবো, আমরা বাচ্চা কাচ্চাকে কি খাওয়াবো? ও তো বাচ্চাকে হোস্টেলে দিয়ে মানুষ করাবে, আর আমরা কি দিয়ে মানুষ করাবো? আমরা খেতে খাই, গোবর ফেলে খাই, এই তো খাটাল ধুয়ে এসছি। আমরা ছেঁড়া জামা পরে ঘুরে বেড়াই, আমরা ভদ্রভাবে নয়, আমরা লেখাপড়া জানি না। ও কি ও তাদের সরকারকে বলো আমাদের এবারটা মুখ করে দিতে বলো। আমার 5 লাখ টাকা লোন নেওয়া, সব মহিলারা এসছে আমার বাড়িতে, এসে বলছে লোন শোধ করো। আমি কি করে করব? চলো আমার বাড়িতে কি অবস্থা, আমি কি করব আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমার স্বামীর আগে চলে ভ্যান নিয়ে বার হয়েছে বলে আমি কাটালে ঢুকবো না। কি করব? আমার গরুগুলো খাওয়া দিতে পারি না, একটা তরফা বিচুলি আয়লা দেয় না। 3 লাখ টাকা আমি ভুসির দোকানে, চলো আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, খাতাপত্র সব বার করে রেখে দিয়েছি। আর রেখা দিদিকে বলো তুমি জিতেছো ভালো হয়েছে, তুমি মানুষকে উপকার করো। মুসলিম বা তারাও হিন্দু, তারা তো মিশছে একসাথে, আমরা তো একসাথে আছি। তারা কোনোদিন দেননারি করেনি কি কারু আমাদের গলা ধাক্কান দিইনি। ওদের কুরবানিটা ওদের করতে দাও, আমরা বাঁচি। আর না তো এসে ওকে গোবর ফেলতে বলো, গোবর ফেলতে বলো, গোবর ফেললে তাহলে বুঝতে পারবে আমাদের কি অবস্থা।
আজ আমার স্বামী ভ্যান কাটে, আমি ব্যবসা চালাই, আমি খাটালে সব কাজ করি, বলি না আমরা সুবিধে সবকিছু পাবো। আমি কি করব এবার, আমি কি করব? আমার এই 5 লাখ টাকা ব্যাংকে দেনা, আরো বাইরে থেকে 3 টাকা করে 4 টাকা করে সুদে নিয়েছি 5 লাখ টাকা, তাতে কি করে মেটাবো? আমি কি করব? মোষ এনেছি মুদি, ও তো ফ্রি গরু দিতে পারতো বিহার থেকে, ও কেন ছেড়েছে? ও বিহার থেকে ফ্রি গরু দিতে পারতো তো, তাহলে তো সব ব্যবসাদার বেঁচে যেত যে গরু থাক। আজ বিচুলি আলে আমাদের 1 টাকা দেয় না, বলে 1 টাকা দেবো তারপরে বিচুলি দেবে। 1 তরপর করে 10টা গরুকে খাওয়াতে পারি? বলো আমরা কি করব? বলো আমরা কি করব? আমরা না খেয়ে ওকে খাওয়াই, তাহলে আমরা কি করব? রেখাকে বলো, শুভেন্দু অধিকারীকে বলো। ওরা বলছে যে গোমাতাকে ইয়ে করা যাবে না, মাকে গোমাতাকে পারা যাবে না, তাহলে বিহারে তো ফ্রি গরু দিতে পারতো, মুদি ফ্রি গরু দিতে পারতো তো, তাহলে তো আমরা সবাই সম্মেলন করে আমরা তো গরু চালাতাম, আমরা খাওয়া দিতাম না। আমাদের পেটে, আমার মেয়ে একটা এত বড় 5 এ পড়ছে, তাকে 4টে 5টা মাস্টার, তাকে কি খরচা দেবো? আমার বৌমা কলেজে পড়াচ্ছি, তার লেখাপড়ার টাকা কোথায় থেকে দেবো? মুদিকে বলো। এই ব্যবসা করে লাস্টে ফের ভ্যান কিনেছে, ভ্যান কিনে আমাদের চালাচ্ছে। লোনের কাগজ, চলো আমি টাকা জমা দিয়েছি, এতটা কাগজ, আমাদের লোনের টাকা সব রিসিপ্ট দিয়েছি, চলো। আমার ঘর বাড়ি গেলে তো বুঝতে পারবে খাটাল কি অবস্থা। আমি নিজে ব্যবসা চালাই, আমি নিজে গোবর টোবর, গরু খাওয়া, মোষ চান করানো আমি নিজে করি। এটা মিথ্যে কথা নয়, এটা সত্যি পুরো। রেখা দিদিকে একদিন এসে আমার বাড়িতে এসে বসতে বলো। শুভেন্দু অধিকারী এসে, তুই গদিতে বসে আছিস, তুই কি করছিস? মানুষকে এরকম করে হিন্দু ধর্মতে সবকিছু তো নষ্ট করে দিচ্ছিস। মারপিট হবে, শেষ হয়ে যাবে, আমার মতো লোক তো পুরো শেষ হয়ে যাবে। বড় লোককে পুরো পেটে লাথি মারছে, ও পুরো গদিতে বসে আছে আর গরিবদের পেটে লাথি মারছে। আমাকে নিয়ে যেতে বলো, গুলি টানতে বলো, এসে ফাইল টানতে বলো, গুলি এসে টানুক। আমি বলছি আমাকে গুলি টানুক, গুলি টানলে আমি মরে যাব, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবো, আমার বাড়ি কোনো মহিলা আসবে না। আমি মাদের কাছ থেকে বুঝে টাকা নিয়েছি, আমি দাও, আমার গরু বিক্রি হয়ে যাবে, তোমাদের শোধ দিয়ে দেবো। আজকে আমরা 10-20 বছর ধরে আমি ব্যবসা করছি। এবার আমার স্বামী, হ্যাঁ, গরুগুলো বিক্রি করে আমরা দেনাগুলো দিয়ে ভুসির দোকান, বিচুলি আইলা, আজ আমরা কি অবস্থায়। শুধু আমাদের এখনো হাড়ি চলেনি, এখনো রান্না করিনি, গরুগুলো খেতে দিতে পারছি না, ভুসির দোকানে দিচ্ছে না। আমি মহিলা বলে আমাকে দিচ্ছে না, বলে তুমি মহিলা, তুমি টাকা দিতে পারবে না। স্বামী বলে আমি এ দায়িত্ব নেবো না, আমি তো মানা করেছি। তাহলে আমাদের একটা, আমরা মুখ্য মানুষ, আমরা কোথায় চাকরি করবো বলো? ক্ষতি হয়েছে অবশ্যই। এই গরুগুলো মমতা যেভাবে হোক, সে তো দেশ চালাচ্ছিল, সে সবকিছু চালাচ্ছিল। আমরা কি করব? আমরা কোথায় যাব? ব্যাংকে চলো, এই তো সামনে ব্যাংকে, কত টাকা আমার আছে লোন, চলো। আজ আমরা গয়না পরি না, আমরা ভালো জামা কাপড় পরি না, আমরা যেভাবে হোক চালাচ্ছি। কি আমার নাম হচ্ছে অপর্ণা ঘোষ, স্বামীর নাম কিশোর ঘোষ। আমার 30 বছরের ব্যবসা, আমরা এই দুধের ব্যবসা করেই খাই। আমার একটাই ছেলে, এই দুধ দেনা করে আমরা ব্যবসা করেছি। আমাদের যদি ব্যবসা না দেয়, আমাদের গলায় দড়ি দিতে হয়। কেন, কি ব্যবসা না দেওয়ার কি হয়েছে? না দেয়, কুরবানির ব্যবসা তো হচ্ছেই না। এখনো পর্যন্ত আমরা একটাও গরু বিক্রি করতে পারিনি। এই আমরা কেনাকাটা করে বিচুলি, খোল ভুসি কি করে আনবো? আমাদের গাড়ি দিতে একটাও পয়সা নেই, আমরা চালাবো কি করে? এখনো তো কুরবানির কোনো গরু বিক্রিই হয়নি। যদিও বা 4টে বিক্রি হয়েছে, তারা তো ফেরত দিচ্ছে। এখনো যদি দর্শক না বলে, কি করে আমরা গরু বিক্রি করি? একটা গরুর পিছনে আমাদের 500 টাকা পার ডে খরচা আছে। সে গরুগুলো খাবে কি? যদি আমরা খোলভুসি না দিই, ওরা তো বাধা থাকবে। সকাল হলে কারেন্ট বিল আছে, পাকা আছে, লোক লেবার আছে। আমরা গরিব মানুষ, আমরা দেনা পাওনা করে গরু তুলেছি। যদি গরুটা না বিক্রি হয়, আমাদের চলবে কি করে? কত টাকা দেনা করে? আমি 10 লাখ টাকা দেনা আছে। শোধটা দেবো কি করে? গরুটা যদি না বিক্রি হয়, তাহলে আমি শোধটা দেবো কি করে? গরুটা বিক্রি হবে, তারপর তো শোধটা দেবো। আমার তার জমি জায়গা বেশি নেই কো, আমরা তো এই গতরে খেটেই চালাই। এটা কত বছরের ব্যবসা আপনাদের? 30 বছরের ব্যবসা। আপনাদের পরিবার এবং পাড়া, এই অঞ্চলে কি সবাই এই ব্যবসাই করে? হ্যাঁ, পাড়ায় আমাদের এই ব্যবসাই চলে। আগের বছর মোটামুটি ছিল, এবারে তো একদমই নেই। তার মানে এটা ঘোষেদেরই পাড়া? হ্যাঁ, আমাদের ঘোষেদেরই পাড়া। আমার শ্বশুর, আমার দাদা শ্বশুরেরা এই করেই ব্যবসা করেই খায়। আবার আমার ছেলে, একটাই ছেলে, ওই করেই খায়।
এখন তো আমাদের চলছে না এখন। আমরা কি করে চালাবো? কি মনে হচ্ছে এরপরে কি দশা হবে, কি হতে পারে? কি হতে পারে আমরা এখন কি বলে, দর্শক যা বলবে তাই আমরা মেনে নেবো। দর্শক দর্শক মানে আপনি কাদের কথা বলছেন? মানে আমরা বলছি উপর থেকে আমাদের কিছু সাহায্য করুক, না তো আমরা কি করবো? আমাদের গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আমরা দেনা পাওনা দেবো কি করে? আমার তো কেউ ছাড়বে না, তাদের তো আমার দিতেই হবে। ভুসি দোকানে 50,000 টাকা পায়, কিন্তু আমরা কিভাবে দেবো? কোনোভাবে দেওয়ার আমাদের লাইন নেই। আমার এই 3টে গরু আছে, এই নিয়ে আমি খাওয়া দাওয়া করি, বা এদের খেতে দিতে পারছি না। এই প্রতিবন্ধী স্বামী নিয়ে আমি সবসময় মাঠে ঘাটে এদেরকে দেখে ঝাঁক আর রোজগার করেছি, জন কেটে সব ওদের খাইয়ে দিয়েছি। এখন আমার কোনো নিরুপায়, একদম আর খাওয়ার কোনো উপায় নেই। আমি দিন রাত এদের চিন্তায় মাথা ঘুরছি, আমি আর উঠতে পারছি না। আমার এই স্বামী কোনো বলতে পারে না। এবারে অন্তত ছাড় দিলে পরে আমরা ঈদটা করতে পারলে আমাদের পয়সাটা ভুসির দোকানে 50,000 টাকা পায়, কিন্তু আমরা কিভাবে দেবো? কোনোভাবে দেওয়ার আমাদের লাইন নেই। এই একটা ছেলে, এই লেখাপড়া কিচ্ছুই আর হয় না। তাছাড়া আমরা আর কি করে খাবো? এই মাঠের ঘাস কেটে এনে খাইয়েছি, আজকের এই দিয়েছি, ভুসি কেনা পয়সা নেই। কিভাবে দেবো আমরা খাওয়াটা? আমার এই স্বামী কথা বলতে পারে না, কিভাবে থাকবো? तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। और सरकार से हम अब ये अपील करते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे करके मुकम्मल तरीके से गाय का ज़बह करना, एक्सपोर्ट करना, उसका गोश्त, खरीद फरोख्त, तमाम